there is a kind of status report received from the Chief Justice of the High Court explaining that the total human resource he has at his disposal and the total these objections or documents are required to be scrutinized. So there are 50 lakhs and they have been able to only, he doesn't have much more than the resource as per our order. If we go by the rank of ADJ or district judge, then 250 plus some retired 294, around that he has been able to muster this time. 220 CC not. 220 some. So Right. plus even if he adds some retirees, still that problem arises. So then going by the Chief Justice calculation, even if one officer decides 250 objections in a day, it will take 80 days. So this in these circumstances that we are now we are providing him that why we have taken up this matter immediately, that the all civil judges also serving judicial officers with 3 years service, we are permitting him to utilize their services. Yes, That's one way out. yes, yes. This is the letter. Yes. We are also permitting him now to take on board the retired or serving judicial officer from 2 neighboring states of Odisha and Jharkhand. Fair, And we are requesting the Chief Justice of both those high courts also fair enough. to provide him, because that's the only. That's fair, that's fair. Only one thing can I say, Miller, that only the judges who are holding the NDPS court and the judges who are holding the POSCO court, they have been requisitioned up till yesterday. Hmm? The honorable judges, the learned judges who are holding the NDPS court, NDPS and the POSCO, they have been requisitioned, not the judges from the civil side. Those are, That we will leave the Chief Justice. no, that's the Leave it to the chief. That has to be completely his lordship prerogative. yeah. We will not say anything. No, we agree, Maharaj. I think that's for sure. But if the judges come from the different states, they will not understand the Bengali Miller. In the given situation, because there are 2, after all, one state is providing assisting officer, the other commission is being providing. The only way out is neighboring state, let's go by the history also. Part of Jharkhand, part of Odisha was part of Bengal at one point. People still understand the local dialect. People have at least some familiarity with that. And there is no, sending from Delhi, sending from Rajasthan, Punjab, Haryana is completely irrelevant. They can't perform, only the neighboring states can do it. And that of course we are leaving to the, we are only strengthening hands of, Last option. that too only. That would, yes, that's right. But that should be last option. So, right on. May I suggest one thing, minutes, if my lords permit? We are publishing a list on 28th. That would be final up to that, because that includes whoever they are there who have processed. We are resolving, We have trying to also resolve that. addressed The that next issue. 1 minutes, there's no time frame as far as the supplementary list. Sir, we It have can go on. addressed that issue. We are trying to address that. We have Yeah. also It addressed. can go on, what my submission is, minutes, it Yes, can go on yes, until the last date of exactly, nomination. Exactly. Mr. Permit us Naidu, to- we have, you So we- made that submission, we have included in further direction. We all, me and my brothers had long deliberation. Yes, we have been sat discussing. about it, thought about it, and we have addressed these issues. Great. That you publish your list, but the exercise would go on, supplementaries will be published, and they will relate back as a deeming clause to have been published on 20. Precisely. That is the idea, my Their brother, democratic rights are preserved. That's the my crux. brother evolved this idea and then immediately we both happily Your agreed. lordship's order, Maharaj. That's the crux of it. Order. We have to work out Of course. the best possible Constructive situation. exercise, not. The concerns in both sides are equally important, and we need to see the purity, sanctity of the electoral The whole vote on process. one hand, Millard, one, and the individual rights Millard, on the other. one thing just I point out to your lordships kindly, Says that sequentially. Millard, one thing, Millard, just one. The rule is this, that the last day for the inclusion is 7 days before the nomination. Right, Millard? Unless, You don't consider, we are conscious of rules,
we will exercise our repository powers My lord. to relate it back. My lord. Don't worry. My lord. দর্শক শুনলেন, আজকেও কার্যত কল্যাণ ব্যানার্জিরা নাকানি চোবানি খেয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের হিয়ারিংয়ে। অনেক কথা বলার চেষ্টা করেছেন কল্যাণ ব্যানার্জি, এমনকি কলকাতা হাইকোর্টের বিরুদ্ধেও কার্যত নালিশ করেছেন যে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ওইভাবে বলেননি, মানে যেটা আর কি বলতে চেয়েছেন, আসলে এখানে যেটা হচ্ছে সবটাই তো হচ্ছে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির দ্বারা। মানে এই যে বিচারককে নিয়োগ করার কথা বলা হয়েছে, কোন সেক্টর থেকে কোন জায়গা থেকে নিয়োগ করা হবে সেটা তো এখান থেকে সিদ্ধান্ত হয়েছে। তো এখানে যেটা সিদ্ধান্ত হয়েছে যে এনডিপিএস মামলার যারা মানে যে কোর্ট আছে আর কি, সেখান থেকে নেওয়া হয়েছে। মানে এই যে যেসব সেক্টর থেকে নেওয়া হয়েছে উনি নালিশ করছিলেন যে ওই জায়গা থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। তো প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ পরিষ্কার যেটা বলে দিল, আরে সেটা ছেড়ে দিন না, সেটা ওনাকে একটু মানে ওনার উপরে ছেড়ে দিন না। মানে উনি মানে কল্যাণ ব্যানার্জি আর কি এটা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে চেয়েছিলেন যে অন্য জায়গা থেকে সিভিল সেকশন থেকে ইত্যাদি থেকে নেওয়া। তো যদিও মানে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে এদিক থেকেও নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু উনি যে নালিশটা করছেন যে এই এনডিপিএস কোর্ট থেকে এই কোর্ট থেকে সেই কোর্ট থেকে নেওয়া হয়েছে, মানে এই যে বিষয়টা সেটা কিন্তু ধোপে টিকলো না। পাল্টা ওনাকে যেটা বলা হলো বেঞ্চের তরফ থেকে যে ওটা ছেড়ে দিন না, ওনার উপরে ছেড়ে দিন না বিষয়টা, এত পাকাবাঙ্কানা করছেন, এটা আর কি মেন বোঝানোর বিষয়টা যেটা বুঝলাম। এবং দর্শক কি হলো আজকে দেখুন, আজকে যেটা হিয়ারিংটা হয়েছে এটা কিন্তু এমার্জেন্সি বেসিস, কারণ কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি একটা স্ট্যাটাস রিপোর্ট করে একটা চিঠি করেছিলেন, সেই জন্য একটা এমার্জেন্সি হিয়ারিং কিন্তু আজকে হলো, না হলে কিন্তু আজকে হওয়ার কথা ছিল না, 10 মার্চ হওয়ার কথা ছিল। আসলে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি যিনি আছেন, যিনি বিষয়টাকে এই মুহূর্তে দেখছেন, যেহেতু সুপ্রিম কোর্ট দেখতে বলেছে, তিনি খুব উদ্বিগ্ন যে এত পেন্ডিং কেস, আর আমার যা মেকানিজম, আমার কাছে যা বিচারকদের যা ফিগার, তো কবে শেষ হবে। এমনি তো 50 লক্ষ, সেখান থেকে 80 লক্ষ কথাটা উঠে এলো, যেটা প্রধান বিচারপতি একটা হিসেব কষে বললেন যদি 250 করে দেখেন এক একজন বিচারক, তো 80 দিন লেগে যাবে, তাহলে কবে শেষ হবে। তো এই ক্ষেত্রে এই যে সমস্যা হচ্ছে ম্যান পাওয়ার, বিচারকের সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না, তো সেক্ষেত্রে অন্য সেক্টর থেকে নেওয়ার কথা যেমন বললেন, পাশাপাশি একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা কিন্তু আজকে এই বেঞ্চ বলল, সেটা হচ্ছে যে পাশের রাজ্য থেকেও আনা যেতে পারে। তো যখন এই পাশের রাজ্য থেকে বিচারক আনা যেতে পারে বলা হলো, মানে এবং সেখানকার যে হাইকোর্ট আছে তাদেরকে যদি অনুরোধ করা হয় তার ব্যবস্থা করে দেওয়ার কথা যখন প্রধান বিচারপতি বলছেন সুপ্রিম কোর্টে, তখনও কল্যাণ ব্যানার্জি বলছেন পাশের রাজ্য থেকে এলে বাংলা ভাষা তারা কি করে বুঝবেন, এটা তো একটা সমস্যা হবে। তখনও প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ যেটা বোঝালেন, আরে কি বলছেন, পাশের রাজ্য তো, আর এই ঝাড়খণ্ড উড়িষ্যা মানে এটা তো বাংলারই তো অংশ ছিল কার্যত প্রশাসনিক হিসেবে, তো কি বলছেন, আমরা কি রাজস্থান দিল্লি একবারে ওই দিক থেকে পাঠাচ্ছি নাকি? পাশের রাজ্য সেখান থেকে হবে না, ইলেকশন কমিশন এমনিতেই অন্যান্য রাজ্য থেকে আরো দূর থেকে নিয়ে গিয়ে তারা কাজটা করে, তো একেবারে পাশের রাজ্য বাংলার অংশ ছিল কার্যত, তো সেখান থেকে নিলে কি সমস্যা? কল্যাণ ব্যানার্জির মুখটা চুন হয়ে যায় যে যা বলছি সব তো মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছে। ফলে এক্ষেত্রেও কল্যাণ ব্যানার্জিরা যেটাকে আটকানোর চেষ্টা করেছিলেন যে পাশের রাজ্য থেকে আনবো না, সেটাও কিন্তু মানে অ্যালাউড হয়ে গেল। এই পাশের রাজ্য ভিন রাজ্য থেকে আটকানোর যে মরিয়া চেষ্টা উনি বা ওনার নেত্রীদের, সেটাও কিন্তু মাঠে মারা গেল। ওনারাই তো বলতেন না মাইক্রো অবজারভার কেন অন্য রাজ্য থেকে আনা হবে, বাংলা ভাষা বোঝেন না। আজকে কিন্তু সেটাও ধোপে টিকলো না সুপ্রিম কোর্টে, বাংলা ভাষা বোঝেন না, যদিও প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ যেটা বলার চেষ্টা করেছে যে পাশের রাজ্য মানে বাংলা ভাষার সঙ্গে অনেকটাই তাদের একটা যোগাযোগ থাকবে। তা সত্ত্বেও যেটা আর কি বোঝার যে প্রয়োজন হলে আনতে হবে, এই বার্তা দিল সুপ্রিম কোর্ট, প্রয়োজন হলে আনতে হবে, যা পেন্ডিং এই না হলে শেষটা হবে কি করে, আর শেষ না হলে কি করে ভোটটাই বা কি করে হবে, এটাও কার্যত একটা মানে প্রশ্ন তুলে রাখলেন। কিন্তু ফাইনাল লিস্ট বের হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ডিলে বা কিছু কিন্তু করলো না এই বেঞ্চ। 28 তারিখেই কিন্তু ফাইনাল লিস্ট বের হবে।
বাকি যেটা সেটা সাপ্লিমেন্টারি। কমিশনের তরফ থেকে যিনি ওখানে ছিলেন উনি যেটা বললেন যে ফাইনাল লিস্ট বের হলেও নমিনেশনের আগে পর্যন্ত তো আমরা সাপ্লিমেন্টারি তো বের করতেই পারি, সাপ্লিমেন্টারি তো আমরা বের করতেই পারি। তো কল্যাণ ব্যানার্জিরা মানে কল্যাণ ব্যানার্জি এক্ষেত্রে যেটা বলার চেষ্টা করছেন যে একটা সময়ের পরে তার হবে না, অমক তমক, মানে এরা তাহলে একটা কিছু করা হোক, এরকম একটা বলার চেষ্টা করছিলেন। তখনই কিন্তু একেবারে শেষ দিকে যেটা এই বেঞ্চ বলার চেষ্টা করলো, বিশেষ করে জাস্টিস জয়মাল্য বাগচি, উনি যেটা বলার চেষ্টা করলেন যে আছে প্রয়োজন হলে, আরে আমাদের তো পাওয়ার আছে, তো হবে, আমরা তো চাই এই যে প্রসেস এর পবিত্রতা মেনটেন হোক, অধিকার মেনটেন হোক, আমরা চাই, তো হবে ব্যবস্থা, আরও ডিরেকশন দেওয়া হবে। মানে উভয়কেই বলা হলো যে যা যদি কখনো প্রয়োজনীয় ডিরেকশন দেওয়ার মানে দেখা যায়, মানে ডিরেকশন দেওয়ার কোনো মানে প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তো তখন সব হবে, কাজটা করতে হবে, কাজটা করুন, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যেভাবে করা যায় সেটা করুন, যেভাবে করা যায় সেটা করুন, এটা কিন্তু পরিষ্কার আজকে বার্তা, পরিষ্কার বার্তা। তো ফলে দর্শক ভিন রাজ্য থেকে বিচারক নেওয়া যেতে পারে, এটা পরিষ্কার হয়ে গেল। কলকাতা হাইকোর্ট যেমন যেমন সেক্টর থেকে বিচারক নিয়ে কাজটা করানোর চেষ্টা করছে বা প্রধান বিচারপতি করছেন, সেখানেও তার এখতিয়ার কি তার উপরেই ছেড়ে দিচ্ছেন। এখানে ওনার পাকামো চলবে না, এই সেক্টর থেকে নাও, সেই সেক্টর থেকে নাও, অবসর নাও, এইসব না, প্রধান বিচারপতি যারা সিদ্ধান্ত নেবেন, তবে নিতে পারেন, সেটা সুপ্রিম কোর্ট বলে দিল কার্যত। তো তার মানে এই হঠাৎ করে যে হিয়ারিংটা হলো, সেখানেও এই রাজ্যের শাসক বা কল্যাণ ব্যানার্জিরা কার্যত আবার ওই মানে মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়ার মতো ব্যাপারটা হলো আর কি সুপ্রিম কোর্টে। কিছুতেই মানে ওনাদের দাবিগুলো পূরণ হলো না, না ওনাদের পছন্দ মতো সেক্টর থেকে নেওয়ার কোনো অর্ডার, না ভিন রাজ্য থেকে বিচারক আনার বিষয়ে বাধা দিতে পারলেন, আটকে রাখতে পারলেন, না ওনারা ওই লাস্ট মানে যে এই যে লিস্ট প্রকাশের কোনো একটা টাইম ফ্রেম বা আলাদা করে কোনো ডিরেকশন আনতে পারলেন। এবং দর্শক আরেকটা বিষয় যেটা আমি লক্ষ্য করছিলাম, সেটা মিডিয়াতে এসছে, যারা লাইভলি লিখছিল, কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী যাচাইয়ের কাজ ইচ্ছে মতো হবে না, এটা নিলে এটা নেবে, সেটা দিলেই বিচারকরা তারা নিজেদের মতো করে বিচার করে দেবেন, মানে লিস্টের বাইরে, এটা কিন্তু চলবে না। প্রধান বিচারপতি বলেন যাচাই প্রক্রিয়া হবে নির্বাচন কমিশনের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এটাও বলা হয়েছে। একটু হিয়ারিংটা হয়েছে লম্বা করে। 14ই ফেব্রুয়ারির আগে জমা পড়া নথি গ্রহণ করা হবে, 14ই ফেব্রুয়ারির আগে জমা করা নথি গ্রহণ করা হবে। কালকে শুভেন্দু অধিকারী একটা বলেছেন না যে আবার ফিল্ড ওয়ার্ক করতে হবে সমস্যা হলে, ওই জেলা থেকে অফিসাররা সব ডিরেকশন দিচ্ছে যদি এখানে কোনো সমস্যা তাহলে আবার ফিল্ড ওয়ার্ক করা হবে। শুভেন্দু বলেছেন না এসব চলবে না, কমিশনের কাছে যে নথি জমা পড়েছে তার ভিত্তিতে বিচার হবে। তো এটা দেখুন আজকে কিন্তু সেই খবরই সামনে এসছে, 14ই ফেব্রুয়ারির আগে জমা পড়া নথি গ্রহণ করা হবে। যে অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ হবে তাও 28শে ফেব্রুয়ারির প্রকাশিত তালিকা হিসেবেই হবে, এটা তো হবেই। তো একটা লিস্ট বলা আছে, এটা লিস্ট, ওটা সাপ্লিমেন্টারি মানেই তো ওরই অংশ, এটা তো নতুন কিছু না। তো দর্শক এই হচ্ছে ব্যাপার। তার মানে কিছুতেই কোনো মানে আটকানো যাচ্ছে না, এখানকার শাসক যেভাবে কাজ করাতে চাইছে সেইভাবে হচ্ছে না। সুপ্রিম কোর্ট বুঝে গেছে যে এখানকার শাসক কি চায়, কি করতে চায়, ফলে আমাদেরকেই কঠোর হাতে মোকাবিলা করতে হবে। এদের ওইসব ভাঁওতাবাজি, ঢপবাজি, অজুহাত এইসব চলবে না, ভিন রাজ্য থেকে আনা চলবে না, এসব চলবে না। কিন্তু আরেকটা বিষয়, এই বাংলার অংশ ঝাড়খণ্ড এবং উড়িষ্যা কতটা হোমওয়ার্ক এবং স্টাডি করে রেখেছে বেঞ্চ, বুঝতে পারছেন? এটা দেখুন, এটা এমনি আমরা যারা পড়াশোনা করেছি টুকটাক, এটা যারা ভারতের ইতিহাস ভূগোল যারা নিয়ে চর্চা করেছি, তারা এগুলো তাদের জানার কথা। কিন্তু ওনারা আমার মনে হয় আরও বেশি করে স্টাডি করে রেখেছেন, হয়তো খবর তো ওনাদের কাছেও যাচ্ছিল এরকম ব্যাপার, কারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ওনারা গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন, ফলে ওনারাও কিন্তু ভেবে রেখেছেন যে প্রয়োজন হলে কি করব। তো সঙ্গে সঙ্গে একেবারে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দেওয়া যে ভিন রাজ্য থেকে আনা যাবে। তো যাক দর্শক, এই হচ্ছে ব্যাপার। তো যদি আপনাদের কিছু বলার থাকে এই নিয়ে আপনারা বলবেন। ঝাড়খণ্ড মানে বিহারে তো বিজেপির সরকার চলে এসছে, উড়িষ্যাতেও বিজেপির সরকার চলে এসছে, ঝাড়খণ্ড তো ভাগ হয়েছে পরবর্তী সময়ে, ওখানে আসতে বাকি রয়েছে, কিন্তু বিহারের অংশ হিসেবে বিহারে চলে এসছে। ফলে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ বলে একটা কথাও আছে, তো সবই যখন একই মানে এই কাজের ক্ষেত্রে মানে একভাবে দেখতে পাচ্ছি, তাহলে কি এবার সরকারটাও কি ওই একই টাইপের হতে চলেছে?
মানে এই বাংলাতেও তাহলে কি আবার বিজেপির সরকার আসতে চলেছে? কারণ কাজ উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড মানে বিহারের অংশ, সেই বিহারে এখন বিজেপি। তাহলে কি বাংলাতেও বিজেপির সরকার আসতে চলেছে? কেমন যেন সব কিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে, আর সেই সঙ্গে পরিবর্তনের হাওয়া যেন কোথাও আসতে শুরু করেছে। দর্শক বলবেন যদি আপনাদের এই নিয়ে আরও কিছু বলার থাকে, অবশ্যই বলবেন কমেন্ট বক্সে। নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।